बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन वमा कानत उम्मुकी बगिया। या उख्त हारून, ए खुर्द हारून, मा कान अबूकी नो प्लारस्ताब इम्रअ सौइन बदसड़े वमा कानत औ नवा उम्मुका मोरस्ता बगिया बद्दामना। मुहतरम, माक़बल आयत की द बीबी मरियम चिकल हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रावागस्त खपल कूर तराजी नो द अगई द कौम चिकम रिएक्शनो और द अगई चिकम तअस्सुर द अगई तस्किरा उशवा चे लक़द जिक्त शैअन फरिया। यव नाकार कार दे कड़े दे उस वर पसे बले यव जुमला दे कर कई ची या उख्त हारून, ए द हारून खोरी। उलमा लिखी वही द हारून चियो वर्तपदी बुनियाद बांधे वेले शिविरी चेरा बीबी मरियम द हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नसब केवा। द हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम और द हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर माबैन के तकरीबन 1000 साल सदपा सतीर शिविरी सदपा सजर काल तीर शिविरी। नो उलमा वैया खुदा बीबी मरियम द हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नसब केवा न ज़कवरता उख्त हारून वेले शिविरी। द काम तौर सरा द अरब तरीका बदावा चिकम द यव कबीली सर बे ताल्लुक साथो न अगा अद अगी कबीली निस्बत पे वर्तक को अखू फुलान लका सोक के बद बनु तमीम कबीली सर के बद चा ताल्लुक कना न गई तबे सेवी अखू तमीम बे वर्तबे का सही शवा न या खुदक का निस्बत ते या द्वेम निस्बत उलमा देकर कई चिया उख्त हारून दा हारून चियो द बीबी मरियम अल्लाती रोर जे कंदन हकमुंगा तासु अक्सर वो प्लार शरीक रोर था यो अखियाफी दे यो अयानी दे और यो अल्लाती दे। अयानी आगा दे चे द मोर और द प्लार द द्वाड़ो नहीं। अल्लाती आगा दे चे प्लारी यो यो मोर बेले और अखियाफी जी कंदन हकवेले चे आगा जाता चे मोर यो यो प्लारी जिदा खबर मोदें तराला ठीक शवा न दा हारून चो वेदा दे बीबी मरियम अखियाफी रोर या बल कोल पके उलमाओ जिक्र करे दे चे दक्की कौम खल्क़ु बा दनेकानो खल्क़ु द बुजुर्गानो खल्क़ु द औलियाओ नमूना बेजे कंदन हगबे के खौदल। उलमा किराम लिखी हजरत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी दे अगवाई वही चिकल नजरान तलड़म कना नवी द नजरान द खल्क़ु जमुंगना वे माने तपोसु को ये तासु को तो कुरान मजीद के वाई ची उख्त हारून हालांकि द हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और द हजरत हारून अलैहिस्सलाम और द हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर माबैन के खुसद पास जर कालती शिवी दी न संग उख्त के देशी मुगीरा इब्न शुअबा वही इधर आलम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तपोसु को ची हजरत द नजरान द खलक खुदासी वही द नजरान खलक खुदासी वही वे रसूलुल्लाह मुबारक रातवी कि दगा खलक हकीकत की द देने कानो द औलियाओ द बुजुर्गानो द अंबियाओ नमूना बे की खौदल और नन सबा खलक वला द डमानो नमूना की दिन नन सबा खुता सुगोरी कि चत्ता जे कमनन हगा यो मारूफ एक्टर भी चरता पर ड्रामा की चरता पर बल सके कि यो नुम वौरी कना न बस अगा नुम की दीनो हालांकि द नुम पर इंसान बांधे डेर घट असर हुई खा डेर घट असर हुई। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सखयो साहिब राले विस्ता सुनुम दे विस्तेब जमा हज़न नुम दे हज़न पलुआत अरबी की वेले शी तेज मिजाज था सख्त सड़ी था रसूलुल्लाह मुबारक पर तवीला वलन तसहलन तो सहले हज़न वलिदान तवे
هغه ورته وی حضرت زما مور او پلار زما نوم داسې ایښودلی رسول الله مبارک ورته وی ټیک ده نو صحیح ده نو لهذا د هغه لوسی دی هغه وایي کاش چې زموږ نیکه چې کوم دی که نه په درېیمه پیړۍ کې لوسی دی هغه وایي کاش چې زموږ نیکه هغه نوم بدل کړی وی نو ډېره به ښه وه ځکه وی زموږ په کورنۍ زموږ په خاندان کې هغه تیزي لا تر اوسه پورې موجود ده نو د نوم اثر دا خامخا په انسان باندې وي نو چې نوم کېدی که نه نوم کېدی نو ښکلی نوم وله کېدی او د نیکانو خلقو د بزرګانو خلقو د اولیاو د علماو نومونه وله کېدی او که چېرته نوم ګډوډ وي که نه نوم ګډوډ وي نو په دغه کې انسان باندې به خامخا اثر وي نو نوم وله ښکلی کېدی او دا د شریعت حکم هم دا دی وی د ماشوم په خپل مور او پلار باندې و حقوق دي و حقوق دي یو حق دا دی چې کله دا پلار نکاح کوي نو څه چل به کوي ښه کورنۍ به ګوري دینداره نیکه شریفه زنانه چې کوم ده هغې سره به نکاح کوي دویم حق دا دی چې کله ماشوم پیدا شي که نه نو ماشوم لغه بهترین اسلامی ښکلی نوم به وله کېږي دغه حق دی نو لهذا چې چا وله چې کوم ده هغه دغه نوم وله بېکاره کېښودو نو د دغې سړي چې کوم دی د خپل بچي هغه حق ادا نه کړو د خپل بچي مجرم دی پوهېږئ تاسو نو بیا مغیره ابن شعبه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته ارشاد وفرمایو چې دغه خلقو به د خپلو انبیاو د بزرګانو د نیکانو د علماو نومونه به یې کوم ده هغه کېښودل یو کتاب لیکلی دی وایي اخت هارون ورته په دې بنیاد باندې ویلی شي چې دا بیبي مریم چې وه په دغه دور کې یو ډېر نیک سړی و یو ډېر لوی سړی و هغه چې کله وفات شه که نه نو علما لیکي وایي د ده په جنازه کې عام خلق هم ډېرو خو د ده په جنازه کې چې کوم هارون نومي خلق و هغه پکې 24,000 کسان وو 24,000 خلق چې کوم ده د هغې پکې نوم څه هارون نوم او دا چې کوم سړی وفات شو د ده خپل نوم هم هارون د دغه کې نیکۍ او د دغه کې نیکولۍ په نسبت باندې خلقو به چې کوم ده هغه دغه نوم کېښودنو نو چونکې دا بیبي مریم چې وه نو دا ډېره نیکه پاکبازه عبادت ګزاره زاهده وه د بیت المقدس کہ ہر ٹائم جے کمنر حق عبادت کے بلا گیا ہوا نو پدین نیک دامنی کی نسبت ورتو کہ یا اخت ہارون اے دا ہارون خورے ہارون پڑیر نیک سڑے ہو تم دا اگا پشانتے نے کوئی دا سدے اکڑل یا بل قول پاک علماء دے کر کئی یا اخت ہارون حقیقت کی دا تشبیہ پا عبادت کی دا کلک عام طور سر سے گئی قرآن مجید کی اللہ ارشاد فرمائی ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین دا مبذرین دا پزول خرچی کا ان کی دا شیطان سے دی انہوں نے کہنا دا تشبیہ پا بنیاد بندے وہی اخت ہارون ہم دا تشبیہ پا نسبت بندے ورطویل شوید خواہ خبر مودین ترالا دا مختلف اقوال پاک علماء ذکر کری دی چی یا اخت ہارون اے دا ہارون خورے نو یا خسدا دا بی بی مریم دا حضرت ہارون علیہ السلام پا نسب کی را روانا وا یا بلقل علماء ذکر کئی وی ہارون چیو حقیقت کے دا یو نیک سڑے ہو او یا دا هارون سیو دا دخکی بی مریم سو علاتی رو ریو خبر پودین ترالا دا دومر لمبا چوڑا خبر چی میں اکرم ہے چستا سو ذہن دا خبر کوزشی نبارا یا اخت هارون اے دا هارون خورے ورپسی یا اخت هارون اے خور دا هارون ما کان ابوک امرا سوین نو پلار ثابت سڑے سو د بی مریم والد محترم چې عمران نامه و هغه د بیت المقدس سو کوئی چې امام پکې او سو کوئی چې د بیت المقدس خدمتګار پکې عبادت گزارو یو معروف شخصیت خلق بد عمران د بی مریم د والد محترم د هغه د عبادت قصې تذکری به کولې او بل څه
نو ما کان ابوک امرأ سوء پلار خود هم سره پلار خود بد سړی نو پلار خود نیک سړی و پلار د نیک سړی و نو علما لیکي وایي د دې نه معلومه دا شوه چې د نیک سړي په هغه په اولاد کې هم د دې خپل پلار د نیکۍ اثر موندی شي یو سړی نیک وي که نه نو د هغه په اولاد کې به هم د هغه د نیکۍ اثر محسوسې او چې یو سړی بد وي د هغه په اولاد کې به هم هغه اثر وي خبره مو دین تراله نو بیا ما کان ابوک امرأ سوء پلار خو دې بد سړی نو نو معلومه دا شوه چې د نیکانو خلقو اولاد هغه به هم نیکان وي ځکه نیکان به وله تربیت په ښه انداز کې کوي نو چې ښکلې تربیت دې وله وکړو که نه نو بچی به دې صحیح بچی به دې نیکي او چې تربیت دې وله ښکلې ونه کړه نو بس بیا به خامخا بل طرف ته ځي نو تربیت په د خپل اولادو ښکلې اسلامي پکاري چې اسلامي تربیت دې وکړو نو څه چل به اولاد به دې نیکي نو که تربیت دې ورته ونه کړه که نه نو بس خبره بل شانتې ده نو څوک پکې څوک چې کمدن هغه پکې یو طرف ته لاړ شي څوک پکې بل طرف ته لاړ شي دا اصلیت کې هر څه چې کمدن هغه دا د انسان دا تربیت نه دی د انسان دا تربیت که ستاسو خیالي نو ابتدا کې صحیح زرګر چې کله دا سونا یا دا چاندي دا چې کله ګرم کی که نه دا چې کله ګرم کی نو بیا د هغه خوښه ده که ترې نه ګوتمه جوړوي که ترې نه والی جوړوي که ترې بل څه جوړوي هر څه چې که نه نو د ماشوم مثال هم په دغه ټایم کې سره د هغه ګرمې سونې دی چې څنګه دې پرې ټاپه ووله نو هغسې به یې کا چې څنګه ټاپه دې پرې ووله نو ټول عمر به پاک کا ټاپه باندې بیا ټاپه نه بدلېږي تا بیا ټاپه نه بیا به هغه رنګ به چې کوم نه هغه ښکاره کوي نو زه وایم د خپلو بچو له د خپلو ماشومانو له تربیت چې کوم نه هغه ښکلی پکار دی تربیت ولا ښکلی پکار چې ښکلی تربیت دې وکړو که نه نو دلته کې نه د نسلونو هغه فایده به درپسې رارسي د نسلونو فایده خو تربیت ولا ښکلی وکړي او که چېرته تربیت دې ولا ښه ونه کړو نو خپله به هم کنځل کوي ورته او هغوی به هم درته کنځل کوي نسلونه به درپسې دې کوم نه هغه بدې ردې به وایي چې یاره داسې کړي دي داسې کړي دي نو بهرحال تربیت چې کوم دی دا د انسان څه کوي دا د انسان هغه د ژوند نقشه بدلوي نو ماشوم له به تربیت ښکلی کوو ماشوم ته به تربیت ورکوو هغه د معاشرې د ناستې پاستې اصول به ورته ښوو د حجره جماعت ته ناستې طریقه به ورته ښوو او بل د مشر او د کشر او د معاملاتو او د لین دین او د چې کوم حقوق د معاشرې دي هغه به ورته ښوو نو چې دغه دې ورته وښول یو بهترین انسان دې ترې جوړ کړه او چې دغه دی بس دغه دې ورته ونقل صرف پیسې دې ورته راسمې کړې نو بیا صحیح دغه ماشوم دغه نوجوان اکثر بیا روان شي پوهېږئ نو د نیک سړي اولاد به نیک ولي تربیت به وله ښکلی کوي نیک لار به ورته ښیي چېرته قرآن به ورته ښیي چېرته احادیث به ورته ښیي چېرته چې کوم دی هغه ذکر د الله تعالی په هغې باندې به آماده کوي نو علما لیکي وایي ماشوم چې د ابتدا نه په کوم څیز باندې راواړو دی به تر عمره پورې تر اخرنۍ وخته پورې په هغه اثر وي ځکه خو پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي که نه تجارو کوي مرو ابناءکم خپل اولادو ته حکم کوئ د منځ وهم ابناءو 7 سنین چې کله هغوی د 7 کالو وي نو چې کله د 7 کالو وي نو ورته د مونځ تلقین کوه د مونځ حکم ورته کو که چېرته د 9 کالو عمر ته ورسېدو دی بیا هم مونځ نه کوي وضربو وهئ یې بیا وی وهی بیا دکه سره او هغه غدار اخکه وهل هم ګوره چې کوم نه هغه تادیبا داسې نه لکه چې د خر غونته کې پرې راباندې کې لکه د خر غونته پرې راباندې کې شریعت دې اجازت نه ورکوي تادیبا څه کوي تادیبا چې کوم نه هغه تادیبا غونته کې ولا غدار ورکوي وجه دا ده چې ماشوم د ابتدا نه کله چې کوم نه هغه په عباداتو باندې په مونځ باندې راواړېدو نو بس ټول عمر د هغه په زړه کې د مونځ هغه وقعت پروت وي د مونځ هغه اهمیت یې په زړه کې پروت وي او که چېرته ته وایي چې اسم لا خو بالغ نه دی
لا خو وړو کې لا خو دې کندن هغه نوجوان دی یاره وبکې کنه ډېر عمر نه په دغه کې کیسې د موز هغه اهمیت یې زړه نه وځي پوهېږئ نو معلومه دا شوه چې کله د انسان تربیت ته څنګه وکړو نو د هغې اثر به درته ښکاره کېږي نو تربیت پې ښکلی کوو که نه الله تعالی چې چاته اولاد ورکړی نو تربیت یې ښکلی پکار دی نو چې تربیت ته وکړو نو بس بیا به تا ته به هم دعا کوي ته به هم ورته دعا کوې چې تربیت ته وله ښکلی ونه کړو ته به هم خیرې کوې او تا ته به هم خیرې کوي ته به هم ورته خیرې کوې چاته خوشحالي به درته نه ښایي او تا ته به هم خیرې کوي ځکه تا پسې به هم چې کوم نه لګېږي چې څه دې راته خولې نه دي خبره مو ذهن ته راغله ښه جي یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابوک امرا سوء نو پلار ستا بد سړی وما کانت امک بغیا او نه د مور ستا بد زنانه بددامنه نه وه مور دې خو هم ښه وه اکثر خلق په یره مور او پلار یې خو ښه خلقو نو لهذا چې مور او پلار ښیي که نه نو اولاد خامخا چې کوم دی هغې کې د ښه والي هغه اثر موجود دي ځکه زمونږ په دې فقه کې یو مسله ده وایي چې کله تاسو رشته کوئ که نه رشته کوئ نو په رشته کې چې کوم دی هغه تاسو وګورئ چې د دې جنۍ د مور کردار یې څنګه دی مور ښه ده که ښه نه ده نیکه ده او که نیکه نه ده بیا د هغې چې کوم دی هغه د مور د هغې نسب وګورئ د هغې خاندان خلق څنګه دی د پلار نسب یې وګورئ پلار یې څنګه دی د هغې نه بعد که چېرته چې کوم دی هغه دغه مور او پلار او د هغې خاندان چې کوم دی هغه هغوی که نه نو بیا هله رشته ورله وکوئ نو شریعت وایي لومبې ورله چې کوم دی هغه دا زنانه دا وګورئ بیا د دې اخلاق وګورئ د هغې نه بعد د مور اخلاق یې وګورئ نو چې د مور او د پلار اخلاق یې وګورو نو خامخا د اولاد هغه نقشه به راته مخې ته راشي چې اولاد به یې داسې خو زمونږ خلق نن سبا دا نه ګوري صرف پیسې ګوري صرف رنګ ته ګوري چې رنګ یې سپینې ښه صرف رنګ یې سپینې او پیسې چې کوم دی هغه ورڅخه پیسې ورسره ډېرې راځي او بل چې ځمکه ورسره ډېرې بس دقسې خلک ګوري نو حالانکه پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي چې تنکح المرأة لأربع زنانه سره د څلورو خبرو د وجې نه نکاح کېږي لمالها د دې د مال د وجې نه وجمالها د دې د حسن او د ښکلا د وجې نه ولحسبها د دې د خاندان د وجې نه ولدینها او د دې د دیندارۍ د وجې نه رسول الله مبارک فرمایي تاسو پکې دینداري غوره کوئ دینداري پکې وګورئ ټول عمر به خوشحاله او که چېرته دینداري مو پکې غوره نه کړه که نه نو تریبت یا نه دا پوده به ټول عمر چې کوم دی هغه په خارو کې ککړئ مطلب بیا به خفه ټول عمر به چې کوم دی هغه په خفګان کې به بیا مبتلا نو بهرحال سره مسله چې کوم دی هغه دا ذکر شوه چې په انسان باندې د مور او د پلار خامخا اثر وي د مور او د پلار خامخا اثر موجود وي ښځې وما كانت او نوى امك مور ستا بغيا بدامنا فاجر زنانه صدق الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابوک امرأ نو پلارستا بد سړی سوئن بد سړی وما کانت او نو امک مورستا بغیا بد دامنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك يا أرحم الراحمين مولا كريم دا ممكن پکم مجلس کے ناصر
الله زمون د ټولو دا ناسته په خپل دربار عالیه کې قبول منظور کړه. الله د دې ناستې په بدله کې موږ ټولو ته خپل رضا نصیب کړه. الله زمون صغیره ګناهونه معاف کړه. الله زمون قصدن ګناهونه معاف کړه. الله زمون کبیره ګناهونه معاف کړه. الله زمون خطاان ګناهونه معاف کړه. الله زمون واړو لوی ښکارا او پټ ګناهونه ټول معاف کړه. الله زمون په ګناهونو د عفو قلم راکړه. الله من گناهگار یو، الله من خطاکار یو، الله من سیاکار یو، وستا بندگان یو. الله د خپل رحمت په لپیټ کې مو راوله. الله زموږ د ټولو د مغفرت او د بخښنې فیصلې وفرمایا. الله موږ ټولو ته د قرآن مجید صحیح فهم او پوهه را نصیب کړه. زموږ د ټولو سیرې د قرآن په انواراتو باندې منورې کړه. الله موږ ټولو ته خپل رحمتونه متوجه کړه. الله زموږ د ټولو د دواړو جهان حیا پردې وساته. د بې عزتۍ نه، بې شرمۍ نه، بې پردګۍ نه، بې حیايۍ نه الله زموږ د ټولو حفاظت وکړه. الہ العالمین د شریرانو د شر نه، د حاسدانو د حسد نه، د ظالمانو د ظلم نه، د جادوګرو د جادوانو نه، د کوګرو د کوډونو، د نظربازو د نظرونو نه الله زموږ د ټولو حفاظت وکړه. الله موږ ټولو ته خپل رحمتونه متوجه کړه. الله د تاڼو، تحصیلونو، اسپتالونو، اکسیډنټونو نه مو بچ کړه. الله د مخلوق د شر نه مو وساته. د مخلوق د ور در نه مو وساته. په خپلو ټولو ګناهونو موږ ته د توبې، د ژړا، د استغفار او د ندامت توفیق را نصیب کړه. الہ العالمین د خرابو بیمارو، د لا علاج امراضونه مو وساته. د شلیدو، د غوړېدو، د ړندېدو، د لیوني کېدو نه الله زموږ د ټولو حفاظت وکړه. الله څومره بیماران دي تمام ورته صحت کامله عاجله مستمره د پاره د نیک عمل نصیب کړه. بے اولادو ته نیک صالح اولاد ورکا. الله د قرضدارو قرضې د غیبونه ادا کا. د ضرورتمندو ضروریات تخپل غیب خزانونو ورکا. الہ العالمین څومره مسلمانان بې رشتې دي، نیکې او دینداره رشتې ورته نصیب کا. الله چې چاته د رشتې ورکړي دي دا رشتې ورته کامیابې کا. الله څومره مسلمانان بې کوره دي، بهترین فراحت کورونه ورته ورکا. د قرضدارو قرضې د غیبونه ادا کا. الله څومره مسلمانان مسافر دي تمامو ته په سفرونو کې خیر راپېښ کا. الله څومره د امت مسلمه مردگان دي په قبرونو ولا انوارات او برکات نازل کا. د آخرت تمام منزلونه ورته آسان کا. الله تعالی زموږ د ټولو په دې مجلس کې دا څومره حضرات چې ناست دي زموږ د ټولو د مغفرت او د بخښنې فیصلې وفرمایا. الہ العالمین د دې حاضرینو او د سامعینو د دې په رزق کې، په عمر کې، په اولاد، په صلاحیتونو، په کاروبارونو کې برکتونه نصیب کا. الله د انبیاو، د شهداو، د صدیقینو، د صالحینو ګاونډګیري ورته په جنت کې نصیب کا. الله موږ ته چې چا د دعا دپاره ویلي دي، ای زموږ د ملګرو ته د دعا دپاره ویلي دي، د تمامو جایز دعاګانې قبول کړه. د تمامو جایز تمناګانې پوره کړه. د تمامو جایز ضروریات تخپل غیب خزانونو برابر کړه. الله موږ ټول سره د احسان او د کرم معامله وکړه. الله زموږ د دې ملک او د وطن حفاظت وکړه. د اسلام او د مسلمانانو د مجاهدینو امداد وکړه. الله د اسلام دشمنان، د مسلمانانو دشمنان چې د دنیا په هر ګوټ کې دي، الله د هغې وسلې، منصوبې، د هغې هغه چې کومې ارادې دي دا په هغې باندې استعمال کړه. مسلمان د دې د ظلم او د شر نه خلاص کړه. الله زموږ د ټولو دا دعاګانې قبول کړه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.